In the previous class, we are discussed about the state, definition and the elements of the state. Now we are concentrate on a difference between the state and society, state and association, state and nation. These are the differences between the two, state and the society, state and the association, state and the nation. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಲಿಯೋಣ. The state is a well-organized society, is a well-organized political system. The state is a well-organized political system in a history. What is a state? It is a group of the politically group of the people. But what is the function of the state? The state is maintain the law and order in the society, and it take the respect and take the importance of rights and duties of the people. ಜನರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. State is a political system and society is a social system which consists of the individuals and the families. Individuals and families is a organized and unorganized sectors. ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ? State came into existence after the society. State came into existence after the society. Society is prior to the state. Society is prior to the, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎರಡು ರಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, is state and the society. State came into existence after society. Society is prior to state. ರಾಜ್ಯವು ಸಮಾಜದ ನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದದ್ದು, ಆದರೆ ನೀವು ಸಮಾಜವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Then state is a part of society. State is a part of society, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. But society is a wider than state. ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. Next is a state needs a definite territory. State needs a definite territory. What is a definite territory? ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈವನ್ ವಿದೌಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಟೆರಿಟರಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು ಸೊಸೈಟಿ. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Next, the state is an organized institution. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಟಿತವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರಾಜ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಂಘಟಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತವಾದ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪುಗಳು ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋವರೆಂಟಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋವರೆಂಟಿ, ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಪವರ್. ದೆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಷನರಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. Government is a machinery of the state, and in a society does not exist a government. ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು
ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. This is about the state and the society. Next, now we are concentrating on state and association. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. Man by nature is a social animal as well as a political animal. He fulfill the his wants. He fulfill his wants in a different interest by forming a different various association. He formed the different various associations. His state is one of the association. State is one of the association. All are come under the state. All are come under the state. So, association is a nothing but organized group of people which have a specific objectives. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. State is also called associations of association. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರೌನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. Then what is the distinction between the state and the association? State has the sovereignty, but association has no sovereignty. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Next, second one is membership of the state is compulsory, but in an association it is not a compulsory, it is a voluntary. ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಲಂಟರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆ, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಡ್ಡಾಯ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆರಿಟರಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾನು ನೇಪಾಳದ ಕೂಡ ಪ್ರಜೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಚೈನಾದ ನಾನು ಪ್ರಜೆ, ಆ ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಗ್ರೂಪಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರ್ತದೆ, ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಏನು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದಾಗ ಅದು ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮುಚ್ಚುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ. Then the purpose of the state is wider. The purpose of the state is wider. Is the welfare of the state. ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಅಂತಿಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಚ್ ಪವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೀಗೇನೆ ಒಂದು 4 ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. And secondary, next one is state and the nation. State and the nation. The word state and nation is words are two words are used as a synonymously. ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾನೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. is a the word nation is derived from the Latin word natio. Latin word natio, which means is belonging to the common stock, race or blood relationship. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ನೇಷಿಯೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳುಳ್ಳ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳುಳ್ಳ ಜನರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೆರಿಟರಿ ಇದ್ದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಬೋದು. ಅದು ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಾಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದೇ ತರದ ಇತಿಹಾಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹೀಗೆ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಷನ್. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಷನ್. State is a politically organized. State is a politically organized. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Nation is a emotional feeling of oneness. Emotional feeling ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಕಾಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಮಾಜವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಚರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನಿದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. Next, the concept of the state is limited to the definite territory. It is a state is ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೆರಿಟರಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಡರ್ ದನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಜನರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಡರ್ ದನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. Then government machinery is essential. In a state, is a government is necessary.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the state has a sovereignty. Nation does not have a sovereignty. State has a sovereignty. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಘಟಿತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. This is the difference between the state and the society, state and the association, and state and the nation. These are the three differences between the three.